بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام تحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب الله العالمين الشفيع المدني ورحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا نطيعنا على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم اللهم خص أنت ولا عليهم باللعن مني نبدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لا يزيد خامسا ولعن عبيد الله وابن زاد بن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زيد وآل مروان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا لي أنت بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعده صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شريف. خاتم النبی پیغمبر اکرم خیر شاد گرامی ہے اے علی ہماری اور تمہاری منزلت ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی منزلت موسیٰ سے تھی. بس فرق یہ ہے کہ ہارون کے بعد انبیاء کا سلسلہ جاری و ساری تھا لیکن ہمارے بعد نبیوں کا سلسلہ. میں نے جس اس حدیث کو یہ مشہور ترین حدیث ہے اور اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفق علیہ ہے، اس شب کی مناسبت سے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم نے جملے جو کلمات استعمال کیے ہیں بڑے قیمتی ہیں. تدبر کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سے مسائل اس حدیث مبارک کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں. اس صریحی طور سے پیغمبر نے تشبیہ جو دی ہے اپنے درمیان اور ام المومنین کے درمیان، اور اس تشبیہ کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے درمیان. تو ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جس سے تشبیہ دی ہے اور جس کی تشبیہ دی ہے وہ بھی معصوم ہے اور جس سے تشبیہ دی ہے وہ بھی معصوم ہے. اس کا مطلب اس منصب پر پیغمبر کے بعد جو آئے گا کم از کم اس کا مرتبہ اتنا ہوگا کہ پیغمبر کے بعد معصوم ہوگا. غیر معصوم اس منصب پر نہیں فائز ہو سکتا. ایک مسئلہ یہ طے ہو جاتا ہے. دوسری بات علماء اہل منطق نے مسئلہ حل کیا ہے کہ تشبیہ کے دو رخ ہوتے ہیں. ایک تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے نظیر، ایک تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے مثال. مثال اور نظیر میں ایک فرق ہوتا ہے. مثال اسے کہتے ہیں جس سے جس کی مثال دی جاتی ہے وہ ہم مرتبہ بھی ہو اور ہم حکم بھی ایک ہو. توجہ چاہتے ہیں. اگر نبی کو نبی سے مثال دیا جائے تو وہ بھی نبی ہوگا ازروے منصب، اور وہ بھی نبی واجب الاحترام ہوگا نبوت کے اعتبار سے، اور جس نبی کی تشبیہ دی جا رہی وہ بھی باحیض نبوت وہ بھی واجب الاحترام ہوگا. اس کو مثال کہتے ہیں. لیکن اگر نظیر کہا جائے تو نظیر میں ہم مرتبہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہم منصب ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہم حکم ہونا ضروری ہے. توجہ. پیغمبر اکرم نے اس بات کو لحاظ رکھتے ہوئے فرمایا علی و نذیری فی امتی. توجہ چاہتے ہیں. علی میری امت میں میری نذیر ہے،
मिसाल नहीं कहता हूँ, अली मेरी उम्मत में मेरा नज़ीर है। यानी क्या मतलब, मिसाल होने के लिए पैगंबर ने नहीं फरमाया। इसलिए अगर मिसाल कहते कि अली मेरी मिसाल है तो अली को नबी भी होना चाहिए था। चूंकि नबूवत के सिलसिला पैगंबर पर खत्म हो चुका था, इसलिए पैगंबर ने फरमाया कि अली यो नज़ीरी फी उम्मती, अली मेरी उम्मत में मेरा नज़ीर है। यानी इसका मतलब यह है कि अली नबी तो नहीं है, लेकिन जितना एहतराम हमारा वाजिब है उतना ही एहतराम अली का भी वाजिब होगा। मोहम्मद वाले अब इस उम्मत के ऊपर जो पैगंबर ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में मुझ जैसा शबी और हर एतबार से मेरी नज़ीर है। यानी अगर मुझे देखना है अखलाक में, किरदार में, अखवाल में, चाल में, ढाल में, रफ्तार में, गुफ्तार में, हर एतबार से तुम अली को तलाश कर लेना, पूरा दीन तुम्हें मिल जाएगा। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। उसके ज़िम्ने में एक रवायत नकल करूँगा, उसके बाद खत्म दुआ है कि पैगंबर अकरम ने बहुत कीमती जुमला अपनी उम्मत के लिए दिया है कि उम्मत गुमराह नहीं होगी। वो सिलसिला परे है, वो सिलसिला हटा दीजिए कि पैगंबर ने कलम और दावत मांगा और उम्मत ने नहीं दिया, और उसके सकीफ़ा में क्या मीटिंग हुई, सकीफ़ा में क्या बवालात हुए, क्या मुश्किलात हुई, उससे हमसे बहस नहीं है। अगर पैगंबर अकरम की इस हदीस के ऊपर, जिसमें सहाय सित्ता में इत्तेफाक है कि पैगंबर अकरम ने फरमाया है कि अली की मिसाल हमारी उसी तरीके से है जैसे हारून मूसा की है, तो सारे मसले हल हो जाते हैं। लेकिन तासुब के आईने हटाने के बाद अजीज़ान गिरामी, पैगंबर अकरम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर उम्मत में किसी को तलाश करना है तो अली को तलाश करो, दीन मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। क्या पैगंबर यूं ही कह के चले गए, रिश्तेदारी की बुनियाद पर कह के चले गए, उखुवत की बुनियाद पर कह के चले गए, बरादरी की बुनियाद पर कह के चले गए, कि हम प्लेट होने की बुनियाद पर कह के चले गए, हम दस्तरखान होने की बुनियाद पर कह के चले गए, एक घर में पले बढ़े थे इसलिए कह के चले गए, अल्लाह ने भेजा था इसलिए नहीं। पैगंबर ने सिर्फ इसलिए कहा था कि जो लायक उम्मत हो सकता है इस दुनिया में, जो अमीर के लायक है उसे तुम तलाश कर लो, इम्तिहान ले लो, इख्तिबार ले लो, जाके अली को जांचो परतालो, हर एतबार से तफहुस करो, तजस्सुस करो अली के किरदार में। तुम्हें हर एक जाविये में मेरा किरदार अली के आईने में नजर आएगा। तवज्जो चाहता हूँ। पैगंबर अकरम दुनिया से चले गए, और जैसे ही पैगंबर अकरम चले गए, कुफ्फार और कुरैश जो पैगंबर अकरम की नबूवत के कायल नहीं, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर अकरम के नबूवत के कायल नहीं है, पैगंबर अकरम को रसूल खुदा नहीं मानते, मोहम्मद मानते हैं, अल्लाह का रसूल नहीं मानते, पैगंबर अकरम को सादिक अमीन मानते, लेकिन अल्लाह का रसूल कुफ्फार कुरैश नहीं मानते। पैगंबर अकरम ने हिजरत करके चले गए। जब हिजरत करके चले गए तो सुबह जब मक्के के कुरैश को ये मालूम हुआ कि पैगंबर चले गए हैं, तो पूरा एक जम में गफीर आया और खाने काबा के पुष्ट पर जमा हो गया, और सब ने पैगंबर अकरम के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किए। जो जानते थे वो भी, जो नहीं जानते थे वो भी, सारा मजमा खड़ा है। अबू जहल की क़यादत में कुछ लोग मौजूद हैं जो पैगंबर अकरम के किरदार कशी में तलाश में थे कि कुछ तो मिले पैगंबर अकरम के किरदार को उछालने के लिए। आज उनको मौका फराहम हो गया और आज वो एक बलवा है, एक हंगामा है पैगंबर अकरम के किरदार के खिलाफ। आज पैगंबर अकरम की नबूवत को मशकूक बनाया जा सकता है, लेकिन अजीज़ान गिरामी, जिसकी इस्मत की जमानत अल्लाह ले, दुनिया उसको मजरूह नहीं कर, जिसकी किरदार की जमानत अल्लाह ले, दुनिया उसको मजरूह नहीं कर सकती। पैगंबर चले गए, मक्के से मदीने आ गए और इत्मीनान के साथ आ गए। तमाम मक्के के कुरैश जमा है और सब एक जगह, पैगंबर चले गए, मोहम्मद चले गए, मोहम्मद चले गए। बैठमरता किसी ने पूछा कि मोहम्मद चले गए तो तुमसे क्या सरोकार है? तो लोगों ने कहा कि मेरी अमानतों का क्या हो गया, पैगंबर को हमने दिया है। तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली यो नज़ीरी फी उम्मती, अगर तुम ये तलाश करना चाहते हो मेरी उम्मत में तो मेरे बाद अली को तलाश करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, इसी के ज़ैल में इस वाक़े को नक़ल कर रहा हूँ कि पैगंबर अकरम जा चुके हैं, लोगों ने अमानतों का मुतालबा किया कि मेरी अमानतों का क्या होगा जो हमने पैगंबर के पास रखी है, मेरी अमानतों का क्या होगा। मरतबा अज़ीज़ान गिरामी, जैसे कुछ लोगों ने नाज़ेबा अल्फाज किरदार पैगंबर के मुतालिक इस्तेमाल किए कि अपने को बड़े अमीन कहते थे, सादिक कहते थे,
बड़े अमानतदार कहते थे, खाइन नहीं थे, सिद्दीक थे, सच्चे रसूल थे। तो ये सदाकत कहाँ चली गई, अमानतदारी कहाँ चली गई? पैगंबर खुद चले गए, कम से कम हमारी अमानतों को तो वापस किया होता। अमानतों को वापस न करना इस बात की दलील है कि अमीन नहीं थे। बस जैसे पैगंबर अकरम के किरदार पर बात आई तो चंद कुफ्फार कुरैश उठे, कहा मोहम्मद को सब कुछ कहो, खाइन न कहो। तवज्जो चाहता हूं, मोहम्मद को सब कुछ कहो, खाइन न कहो। इसका मतलब यह है अपनों के दरमियान सदाकत का कलमा पढ़वाना आसान है, काफिरों के दरमियान सिद्दीक बनना बड़ा मुश्किल है। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले ये जुमला आसानी के साथ अदा कर दिया गया कि पैगंबर को सादिक कहो, पैगंबर को अमीन कहो। लेकिन उन अमानतों का क्या होगा जिन कुफ्फार ने कहा कि पैगंबर को सब कुछ कहो, अमीन खाइन न कहो। तो लेकिन ये पैगंबर अकरम के पास रखी हुई अमानतों को वापस कैसे करें? अभी तो किरदार पैगंबर पर हमला है, और किरदार पैगंबर पर हमला होने का मतलब इस्लाम पर हमला है। और इस्लाम यानी कुरान मजीद पर हमला है, किरदार पैगंबर पर हमला होने का मतलब ये 1,24,000 पैगंबरों की सदाकत पर हमला है। और पैगंबर ने फरमाया इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, बस अली है। बस पूरा मजमा इस बात पर मुतमन्नी है कि मेरी अमानतों का क्या होगा। बस पुश्ते काबा से आवाज आई, आओ जिसको जो अमानत ले जाना है, आओ जिसकी जो अमानत है ले जाना हो ले जाओ। सारा मजमा पलटा, जब पलटा तो क्या देखा? एक अजीबो गरीब नहीफ सा इंसान है जो एक गठरी लिए हुए बोसीदा लिबास में मजमे के दरमियान चला आ रहा है। अजीजों, जैसे ही गठरी को लिए हुए अमीर मोमिनीन वारिद हुए, पैगंबर इस्लाम के उस सदाकत की रखवाली करने वाला ये अमीन आ गया जो पैगंबर की अमानतदारी का रखवाला था, पैगंबर के सदाकत का जामिन था। कुल कायनात में पैगंबर अकरम के और कुल अंबिया की मेहनतों की और उनकी सदाकत की जमानत लेकर के अली इस गठरी में आए थे और गठरी को खोल के सामने डाल दिया। लेकिन जो लोग न पैगंबर को पहचानते थे न ज़ाते अली को जानते थे, तवज्जो चाहता हूं, उन्होंने ये सोच लिया कि पैगंबर के पास रखी गई थी अमानत, न अली मौजूद थे, न अली के न पैगंबर ने कोई अलामत वहां पर बयान की थी। इनको क्या पता कि कैसी अमानत रखी गई, किसकी कितनी अमानत है, किसके कितने दिरहम और दीनार हैं, किसकी कैसी थैली है। एक मर्तबा जिन लोगों ने सोचा कि रखी तो पैगंबर के पास गई थी, अली को कैसे पता चलेगा, लिहाजा आज अच्छा मौका है, एक दिरहम की थैली अगर लग जाए तो दुनिया संवर जाएगी और आराम के साथ जिंदगी बसर हो जाएगी। अली को कैसे मालूम होगा? हमने रखी तो पैगंबर के पास है। लेकिन अजीजान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन ने जैसे गठरी को खोल के सामने रखा, एक जुमला फरमाया कि याद रखो, जिसकी जो अमानत है वो हाथ लगाएगा। जिसकी जो अमानत है वो हाथ लगाएगा, वरना वो जानेगा, उसका किरदार जानेगा। अली उसकी जमानत नहीं लेंगे। अजीजान गिरामी, ये उसका जुमला है जो वही इलाही के उस रसूल का की अमानतदारी कर रहा था, उस रसूल के बाद नियाबत कर रहा था। पैगंबर अकरम की सदाकत की नियाबत अली कर रहे थे। तो इसका मतलब जो कुछ रसूल कह के गए थे उसी अंदाज में अमीरुल मोमिनीन पेश कर रहे थे, उसी अंदाज में अमीरुल मोमिनीन पेश कर रहे थे। बस जैसे लोगों ने पैगंबर को नहीं पहचाना था, बस चंद खाइन अफराद आगे बढ़े और दिरहमों दीनार की थैलियों को चाहा के ले लें, जबकि उनकी वो थैलियां नहीं थी। जैसे दिरहमों दीनार, तारीख गवाह तारीख अहमदी कि जैसे दिरहमों दीनार की थैलियों को हाथ लगाया, फौरन हथेलियों से वो दिरहमों दीनार की थैलियां चिपक गईं और सारा मजमा मुतवज्जह हुआ। उन दिरहमों दीनार की थैलियों को कितनी कोशिश के बावजूद उस हाथ से जुदा नहीं किया जा सका। बैकुंठा पलट के अमीरुल मोमिनीन के चेहरे के जानिब देखा, वो सादिक रसूल का अमीन, वो सादिक रसूल का अमीन मुस्कुराता रहा, मुतमईन खड़ा रहा। बैकुंठा एक जुमला फरमाया, मैंने तुमसे कहा था कि जिसकी जो अमानत है वो हाथ लगाए। तुमने खयानत की, अपनी खयानत की जिम्मेदारी तुम्हें खुद उठानी पड़ेगी। अजीजान गिरामी, यानी अमीरुल मोमिनीन ने पैगंबर अकरम की जिंदगी में अपनी हुकूमत का ऐलान कर दिया। याद रखो, चाहे 24 साल के बाद अली हाकिम बने, हुकूमत ऐसे ही कायम होगी, हुकूमत ऐसे ही कायम होगी। इसलिए कि इस्मत पर कायम होने वाली हुकूमत और होती है और लोगों के इंतखाब करने वाले लोगों की हुकूमत और होती है। जब लोगों के दरमियान हुकूमत बनाई जाती है, लोग बनाए जाते हैं, तो उनके पकड़ने वाले सिपाही होते हैं। लेकिन जब हमारी हुकूमत कायम होगी तो चोर कौर होगा और अमानतदारी हमारी होगी। हमें वहां सिपाही की जरूरत होगी, माल खुद ही चोर को बताएगा कि चोर कौन है। मोहम्मद वाले
اس لیے کہ جن کو لوگ بناتے ہیں ان کی حکومتیں مادیات تک محدود ہوتی ہیں، ہماری حکومت مادیات تک محدود نہیں ہے، ہماری حکومت جمادات نباتات اور ہر شے پر ہماری حکومت قائم ہے۔ ایک مثال تو یہ ہے، دوسری مثال اپنے مصائب کے لیے ہے اور بہت دلچسپ مثال ہے، اور اس کے بعد ختم و دعا ہے۔ آپ محسوس کریں، اس چھوٹی سی بس بڑی قیمتی بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین بعد پیغمبر بالکل اگر انسان نہ شیعہ ہو کر کے، نہ سنی ہو کر کے، نہ کسی مذہب و مسلک سے منسلک ہو کر کے صرف ذات امیر المومنین کو دیکھے، جار جرداق نے امیر المومنین کو ایک انسان کی حیثیت سے دیکھا تھا، اور 600-700 صفحے کی کتاب اس نے الصوت و عدالت الانسانیہ لکھ دی، ایسی کتاب، جامع کتاب لکھی۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ ایسی کتاب تم نے خلیفہ رابع کے متعلق لکھی ہے، چوتھے خلیفہ کے متعلق لکھی ہے، بقیہ خلفاء کے متعلق نہیں لکھی، اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے قلم اٹھایا تھا علی کے لیے اور توڑا ہے تو علی کے لیے، تم ایسے کردار لے کر کے آؤ، میں قلم پھر اٹھا لوں گا جیسے کردار علی کے تھے۔ اس نے امیر المومنین کی جنگ والی زندگی کو ہٹا کر کے خشک زندگی جو امیر المومنین کی ہے اس کو لکھا ہے، اور من جملہ باتوں میں ایک جملہ اس نے یہ بھی لکھا کہ ذات علی میں کیا پیغمبر کے کیا کردار نمایاں تھے۔ اس نے لکھا کہ مکے سے ایک یہودی چلا اور مدینے آیا، اور اس نے قسم کھایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا جو پیغمبر کے بعد مخلص ترین انسان ہو۔ کہا اس کی مثال کیا ہے؟ کہا اس کی مثال یہ ہے کہ دن کے اجالے میں بھی مومن ہو اور رات کی تاریکی میں بھی مومن ہو۔ اس نے 2 شرطیں لگائی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ربط مصائب کے لیے ہے، رات کے اندھیرے میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی۔ یہ 2 شرطیں کیوں لگائی ہیں؟ اس کی تشریح علماء نے کی کہ انسان کے 2 کردار ہوتے ہیں، جب مجمع میں ہوتا ہے تو کار خیر کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، اور جب تنہائی میں ہوتا ہے تو کار خیر کچھ انداز میں اور کرتا ہے، اور جب دن کے اجالے میں لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہو یا کوئی کار خدا کر رہا ہو تو بڑے خوبصورت انداز میں کام کرتا ہے، لیکن جب تاریکی چھا جاتی ہے تو اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے، ہر ایک کے سامنے مثال واضح ہے، دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو 10 روپے دینا ہوگا پوری نوٹ کھول کر کے دیں گے تاکہ پورا زمانہ دیکھ لے کہ میں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں امیر المومنین نے بھی مدد کی ہے، اور امیر المومنین نے اپنے کردار اس لیے قید لگائی ہے کہ دن کے اجالے میں بھی اور رات کی تاریکی میں مومن ہو، ایسے شخص کے ہاتھ بیعت کروں گا، ورنہ میں بغیر اسلام کے دنیا سے چلا جاؤں گا، بیعت نہیں کروں گا۔ مدینے آیا، لوگوں سے پوچھا کہ اسلام کا ذمہ دار کون ہے؟ اس وقت تیسری خلافت تھی عثمان کی، لوگوں نے کہا کہ یہ دربار خلافت چلے جاؤ، یہ رسول کے خلیفہ ہیں، رسول کے جانشین۔ آیا 7 دن تک اس نے کہا خدا کی قسم 7 دن تک دربار میں موجود تھا، لیکن مجھے اسلام کی بو تک محسوس ہوئی۔ روتا ہوا دربار سے آیا، نکلا مسجد نبوی کے سامنے آیا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھا، آسمان کی جانب سر کو اٹھا کر کے آواز دیتا، معبود تیرے رسول کے بعد دین بھی رخصت ہو گیا اور تیرا رسول بھی چلا گیا، نہ تیرا رسول ہے نہ تیرے رسول کے بعد دین ہے، نہ دین کا کوئی وارث ہے۔ جناب سلمان نے فارسی ٹکرایا، کیا کہتے ہو؟ کفر بکتے ہو؟ کہا کیا کروں، اسلام قبول کرنے آیا تھا، لوگوں نے دربار میں بھیج دیا تھا۔ کہا بے وقوف، اسلام درباروں میں نہیں ملتا، اسلام کرداروں میں تلاش، درباروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہاں جاؤں؟ کہا جاؤ، تمہیں ایک چھوٹی سی ڈیوڑی نظر آئے گی، ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آئے گا، اگر وہاں نہ ملے تو کسی باغ میں تلاش کر لینا، وہاں نہ ملے کسی مسجد میں تلاش کر لینا، جس کے انداز تجھے اچھے لگ جائیں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ تلاش کرتے کرتے صبح پوری رات گزر گئی، نکلا مدینے کے باہر، نکلتا کیا دیکھا، باغ ہے، اس باغ میں ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈول ہے اور وہ درختوں کی سینچائی کر رہا ہے۔ انداز بڑا پیارا تھا، بڑے خوبصورت انداز میں درختوں کی آبپاشی کر رہا تھا، اور اس کو یہ انداز اچھا لگ گیا، وہیں باغ میں بیٹھ گیا۔
نماز کا وقت آ گیا، مصلی بچھا دیا، بڑے بہترین بڑے نفیس انداز میں نماز کو ادا کیا. پھر وقت آیا اور اس کے بعد درختوں کی سینچائی شروع کر دی. سورج غروب کے قریب پہنچا، رباط کا مالک آ گیا، اس نے چند درہم و دینار کو اس کو عطا کیے. عزیزان گرامی، اس شخص نے کہا مجھے انداز لینے کا بڑا پیارا لگا. جب انداز اس نے جب درہم و دینار لیا، اجرت اور محنت اپنی لے کر کے جب وہ باہر نکلا، مجھے اس کا انداز بڑا پیارا لگا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. توجہ چاہتا ہوں، اس نے جارج جردائر کا جملہ لکھتا ہے کہ دنیا کا وصول ہے، یہودی آدمی کہتا ہے کہ دنیا کا وصول ہے جب صبح اپنے گھر سے انسان نکلتا ہے اور شام کو جب واپس آتا ہے تو ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ساز و سامان لے کر کے آتا ہے. جب صبح نکلتا ہے تو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کو آتا ہے گھر تو ہاتھ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ خرد و نوش کی سامان وہ لے کر کے گھر میں آتا ہے بچوں کے لیے. لیکن اس شخص کا انداز بڑا نرالا تھا، عجیب و غریب انداز تھا. میں نے اس کو اپنے گھر کی جانب جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اب وہ بیلچہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، پیروں میں مزدوری کی گرد لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں اجرت لیے ہوئے خرامہ خرامہ یتیموں اور بیواؤں کے محلوں کی جانب بڑھا. ایک یتیم کو قریب بلاتا ہے، دستے شفقت پھیرتا ہے اور ساری اجرت کو آہستہ آہستہ تقسیم کر دیتا ہے. جب ساری اجرت کو تقسیم کر چکا، ایک مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں آواز دی، معبود تیری بارگاہ میں علی تجھے گواہ بنا کے کہتا ہے جب صبح نکلا تھا تو ہاتھ خالی تھے اور جب گھر واپس جا رہا ہوں تو ہاتھ خالی ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، جب علی صبح نکلے تھے تو ہاتھ خالی تھے اور علی آباد گھر واپس جا رہے ہیں تو ہاتھ خالی ہیں. بس نے کہا میں نے ہاتھ کو پکڑ لیا. اے آنے والے اتنا بتا دے، دنیا کا دستور یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر جاتے ہیں تو کچھ سامان بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں، کچھ غذا لے جاتے ہیں، کچھ رزق لے جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے نہیں لے جاتا. کہا جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے بچوں کی فکر نہیں کرتے. مجھے اپنے خدا پر یقین ہے، خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، انتظام کرنے والا وہ ہے، وہ میرے بچوں کو رزق عطا کرے گا. میرا جو کام تھا میں نے عطا کر دیا، جو سبیل خدا میں تھا ہم نے تقسیم کر دیا، جو اجرت ملی تھی میں نے بیوہ اور یتیموں میں تقسیم کر دی. عزیزان گرامی، اس نے کہا میں نے دن کے اجالے میں مومن تلاش کر لیا. اب ایسا سچا مخلص ترین انسان دن کے اجالے میں نہیں ملے گا، اور رات کی تاریکی میں اس نے ڈھونڈنا تھا. عزیزو وہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہا، رات کی تاریکی چڑھی، دنیا محو خواب ہو گئی، اپنے بسترے استراحت پر چلی گئی، ستارے ٹمٹمانے لگے، آدھی نصف شب گزر چکی. وہی شخص نکلا لیکن انداز بدلے ہوئے ہیں. جب دنیا دیکھ رہی تھی تو علی گھر سے نکلے تھے تو ہاتھ خالی تھے، لیکن جب دنیا دیکھ نہیں رہی ہے، پوری دنیا سو رہی ہے، کائنات بسترے استراحت پر ایک خواب غفلت میں موجود ہے، اس وقت علی کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. دونوں ہاتھ میں روٹیوں کی بوریاں ہیں، سر پر روٹیوں کی تھیلیاں، روٹیوں کی بوریاں ہیں، دونوں ہاتھ میں روٹیوں کی تھیلیاں ہیں. پھر وہیں یتیموں کے محلے میں پہنچے، پھر وہیں بیواؤں کے علاقے میں پہنچے، ایک ایک گھر کو دستک دی اور روٹیوں کو تقسیم کر چکے علی. تمام بیواؤں اور یتیموں کو روٹیاں کھلا چکے علی. جب روٹی کھلا چکے، آواز دی پروردگار. رات کی تاریکی میں جب علی نکلے تھے تو ہاتھ خالی تھے، ہاتھ بھرے تھے، آج جب واپس جا رہا ہوں تو ہاتھ خالی ہیں. اس نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے مولا کے قدموں پر سر رکھا، آواز دی پروردگار میں غلطی پر تھا، تیرا دین بھی زندہ ہے، تیرا دین کا وارث بھی زندہ ہے، پیغمبر کا جانشین زندہ ہے، پیغمبر کا تیری مثال زندہ ہے اس دنیا میں. عزیزان گرامی، یہی کردار تھا کہ عزیزو 19 شب کو جو مولا کو ضربت لگی ہے اور امام نے صرف دودھ کا مطالبہ کیا ہے، یتیم چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر کے گھروں سے واپس آئے. ایک ایک یتیم اپنی ماں کے پاس بہت آواز دے رہا، ماں جلدی پیالہ دو، میرا مولا بستر پر موجود ہے، میرا مولا دودھ مانگ رہا ہے. یہ یتیموں کی کفالت کرنے والے نے دودھ کا مطالبہ کیا. اللہ اکبر. ایک دودھ کا پیالہ امیر المومنین نے مانگا ہے، ہزاروں دودھ کے پیالے امیر المومنین کے دروازے پر موجود ہے. ہر ایک کاسے شیر لیے ہوئے امیر المومنین کے دروازے، مولا میں دودھ لے کر کے آیا ہوں، اے مولا اسے نوش فرما لیجئے. اے مولا میں کہوں گا مولا آج اب خوش نصیب اسی کوفے میں آپ نے ایک دودھ کے پیالے کا مطالبہ کیا ہے. آج لاکھوں لوگ دودھ کا پیالہ لے کر کے آ رہے. حسین کی غربت کو یاد کیجئے، حسین پانی کا قطرہ مطالبہ کر رہے ہیں اپنے چشمائے علی اصغر کے لیے، لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں ہے. اس کے مقابل میں تیر چلا. ہاں دادارو، یہ
वही अय्याम है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों के यहाँ जा रहे हैं, हर रोज इफ्तार अपने बच्चों के यहाँ हो रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं 14 या 15 रमजान थी मेरे यहाँ मेरे बाबा आए, लेकिन मैंने अपने बाबा को देखा कि ग़िज़ा बहुत मुख्तसर से तनावल की। मैंने पूछा बाबा आपकी ग़िज़ा रोज बरोज कम क्यों हो जा रही है? कहा मेरे लाल मेरी जिंदगी के आसार खत्म होते नजर आ रहे हैं। ये वही रमजान मुबारक है जिसमें हमारे सर पर ज़रबत लगेगी। ए मेरे बेटा मुझे कुछ आसार नमूदार हो रहे हैं। अल्लाह अकबर 19 रमजान मुबारक आ गई, बड़ी कयामत की शब है। अल्लाह अकबर जनाब ज़ैनब आलिया मकाम फरमाती है मैंने अपने बाबा को इस शब में बड़ा परेशान देखा, बड़े इस्तराबी कैफियत में देखा। बाबा सहन में टहल रहे हैं, पसीने में शराबोर है, कभी आसमान की जानिब देखते हैं, कभी दाएं जानिब देखते, कभी बाएं जानिब देखते हैं। बाबा परेशान क्यों है? ए मेरे बाबा आप बैठ जाइए, थोड़ा सुकून तो ले लीजिए, अपनी बेटी को ढारक दी, मेरी बेटी परेशान ना हो। अभी तुम्हें थोड़ी देर के बाद अंदाजा हो जाएगा तेरा बाबा परेशान क्यों था। अल्लाह अकबर आखिरी शब के कुछ हिस्से गुजरे थे। इमाम हसन मुश्तबा को करीब बुला, मेरे लाल वसीयतें मुलाजा फरमाओ। चंद वसीयतों को इमाम हुसैन के हवाले किया। उसके बाद चंद बत्तखों को देखा। इमाम ने फरमाया मेरे बेटे इन बत्तखों को देखो, जब अगर दाब व दाना का इंतजाम न हो सके तो इन्हें आजाद कर देना है मेरे लाल, इन्हें भूखा प्यासा न रखना। अल्लाह अकबर, जो अली अपने इन जानवरों के प्यास का एहतमाम करे उसके बच्चे करबला के मैदान में इनके भूखे प्यासे अल्लाह चंद फिक्रे खत्म दुआदारो 19 रमजान मुबारक की शब इमाम अमीरुल मोमिनीन घर से रिख्सत हो रहे हैं। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन आए और वो वक्त भी आ गया, आप सुनते रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन को एक मरतबा नमाज के आलम में सर पे ज़रबत लगी, आवाज दी फुस्सुब रब्बिल काबा। एक मरतबा कूफे की दीवारें टकरा, कूफे की दीवारों से आवाज आने लगी, आपस में कंगारे टकराने लगे। मौदान मनादी ने नजर दिया अमीरुल मोमिनीन अजीजों, एक मरतबा आतिफ़े गैबी की सदा गूंजी, यतीम चीखने लगे, बेमाएं रोने लगी, मेरा अमीर चला गया। अज़ादारों, एक मरतबा जनाब ज़ैनब इमाम हसनैन को फरमाया है मेरे भाइयों, अरे शायद मेरे बाबा पे गरीबी का वक्त आ गया। इमाम हसन दौड़ते हुए मस्जिद में वारिद हुए, क्या देखा मेरा बाबा खून में गलता हुआ है। अज़ादारों, एक मरतबा बाबा को उठाया, उठाने के बाद घर की जानिब चले, चंद कदम बढ़े थे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया मेरे लाल मेरे चाहने वालों से कहो घर से आप दूर चले जाएं, सुबह आकर के मुझसे मुलाकात कर ले, मेरी तबीयत बहाल है। एक मरतबा इमाम मोमिनीन ने जैसे चंद जुमले फरमाए, इमाम हसन ने अपने सहाबियों से फरमाया मेरे बाबा की ये वसीयत है, आप लोग चले जाइए, सुबह आकर के बाबा से मुलाकात कर लीजिएगा। अज़ादारों, सारे सहाबी चले गए। इसके बाद इमाम मोमिनीन घर में वारिद हुए। बाज़ीज़ो, जब घर में वारिद हुए एक सिसकने की आवाज़ महसूस की, बस सिसकने की आवाज़ महसूस की। इमाम हसन को करीब बुला के फरमाया मेरे लाल कौन सहाबी रो रहा है, क्या उसने मेरे जुमले को नहीं सुना है? अज़ीज़ो, इमाम हसन बाहर आए, क्या देखा असबाग इब्न नबाता दीवार से लगे रो रहे हैं। इमाम ने फरमाया असबाग, क्या तुमने मेरे बाबा के पैगाम को नहीं सुना? असबाग इब्न नबाता कहते मौला मेरे पैरों में अब इतनी जान नहीं रही है कि मैं उठ करके अपने घर से वापस जा सकूं। मौला दस्ते तक जोड़ता, मौला मेरी गुजारिश को कबूल कीजिए, मुझे मेरे मौला को दिखा दीजिए, मैं अपने मौला की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अमीर मोमिनीन की ज़ियारत की, असबक को रुखसत किया। अज़ादारों, वसीयतें शुरू हो गई। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने जो ज़ख्म को देखा पछाड़े खाने लगी। मैं कहूँगा ए बीबी, आज आपने करना सा ज़ख्म देखा अपने बाबा के सर पर, अरे कल खून खंजर चलेगा इमाम हुसैन के गुलिये मुबारक पर, चंद कदमों का फासला होगा, आपने दादा इनकी कोई मदद